Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget, which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. And now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal. Thank you. Even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance. And you have the audacity to ask me now? Bengal should correct its course. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരുടെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് സഭയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ശേഷം വലിയ കരച്ചിലുമായിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഈ ബീഹാറിനും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും മാത്രമേ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിനും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിനൊക്കെയാണ് ശക്തമായിട്ട് മറുപടിയുമായിട്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സകല പപ്പു മീഡിയാസും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ ചർച്ചയുമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മല സീതാരാമൻ കോൺഗ്രസിനോട് കൃത്യമായിട്ട് സഭയിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് ബജറ്റുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് ഏതിലാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്? അങ്ങനെ ഒരു ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മറുപടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ബജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനെല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ മോദി ക്യാബിനറ്റില് ഈ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഈ ഒരു സമയം വരെയുള്ള ബജറ്റിനിടക്ക് തന്നെ മോദി ക്യാബിനറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയില് വധാവൻ പോർട്ടിന് 76,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും കിട്ടുമെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബജറ്റിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പേരെടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും എല്ലാ സ്കീമുകളും കിട്ടുമെന്ന് അതേസമയം തന്നെ സഭയില് TMC അതായത് ബംഗാളിലെ മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിക്കാര് നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എന്ന്. അവരുടെയൊക്കെ മുഖം നോക്കി തന്നെ അടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിർമ്മല മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ മോദി സർക്കാർ ഒരുപാട് പദ്ധതികള് ബംഗാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇന്നും ബംഗാളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബംഗാളിലെ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം കിട്ടിയതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കൂ എന്ന ബംഗാളിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ ഇനിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും കരയേണ്ട. കേരളത്തില് ഇടത് ഭരിച്ചവരും അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും കേന്ദ്രത്തില് ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തെ എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയും ഇന്നേ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സർക്കാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസും ഇടതുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സകല സുബോധമുള്ള ആളുകൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച എത്ര കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ബജറ്റ് അവതരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസിനോ ഇടതിനോ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അവരൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നേ വരെ കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാത്ത ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിലേക്ക് മോദി സർക്കാർ പദ്ധതികളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയലേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സകല പപ്പു മീഡിയാസും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് തന്നെയാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിർമ്മല സീതാരാമന് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവുന്നതാണ്. സംരംഭകർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകള്, രാജ്യത്തെ യുവാക്കള് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആദായ നികുതി, മുദ്രാ ലോണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സകല സാധാരണക്കാർക്കും ഗുണമുണ്ടാവുന്ന ബജറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് സുബോധമുള്ള സകല ആളുകൾക്കും വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.